सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल फिर हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो। दर्शकों, बहुत कुछ नवा चल रहा वापर रहा, कुछ गुड न्यूज़ां भी ने, पर कुछ ਜਿਹੜੇ समाचार मिलते हैं कई बारी तुहानू हर्ट भी करते हैं। खास करके जे अज आपां झात मारीए तो इत्थों अमेरिका के उगे बिजनेसमैन और प्रो इंडियन, जिद्दां आपां सारे प्रो इंडिया हैगे, चाहे दूर रह के भी इंडिया की सुख मंगते हैं। दर्शन सिंह धालीवाल नू एयरपोर्ट तो, दिल्ली एयरपोर्ट तो मोड़ दिता गया। कारण दस्सिया गया कि उन्होंने को पेपर पूरे नहीं सी, पर हर तीजे महीने जाते रहते हैं। कुछ ये है कि वो किसान मोर्चे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो भी होया बड़ा मंदभागा, आप निखेधी करते हैं। उन्होंने नहीं इदा नहीं किया जाना चाहिए सीगा। 5 वारियां दे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी मोदी साहब को रिक्वेस्ट की है कि दर्शन सिंह धालीवाल का जोड़ा एयरपोर्ट तो वापस मोड़ा जाना बड़ा मंदभागा है। एनीवे दर्शकों, अज पंजाब प्रोग्रैसिव समिट जोड़ा पहला दिन सीगा लुधियाने दे विच चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने वर्चुअली बहुत सोहना उन्होंने पोर्ट्रे भी किया। अड कंपनियां दे लोग भी आए उत्थे, पर देखना यह होगा कि जिद्दां अपने इत्थे हुंदे ना फोकस ऑन रिजल्ट, कि इस रिजल्ट की आउंदा, किन्नी की इन्वेस्टमेंट आउंदी, किन्नी की इंप्लॉयमेंट वधदी है टाइम पा के। उस तो बाद आप गल करते हैं कि अज फरीदकोट के MLA कुशलदीप सिंह ढिल्लों यानी कि किकी ढिल्लों नूं मार्कफेड का चेयरमैन बना दिता गया। पिछों समाचार तो यह भी आ रहे कि वह कैप्टन धड़ेवल जा रहा सी, उन्होंने बना के कोल रखा गया, पर एनीवे उन्होंने अहुदा मिल गया काम करन। बाद दीयां गल्लां बाद च देखी जाणगीआं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं तुहाडे नाल साझीਆਂ करना चाहुंदा आ दर्शकों, पिछले 2 दिन तो सोशल मीडिया ते हड़ आया होया कि अरूसा आलम कैप्टन ये बहुत वड्डे मसले ने, पंजाब दे बहुत वड्डे मसले ने। इंडिया दे सब तो वड्डा मसला तो किसान अंदोलन है, लोग उत्थे बड़े तंग ने, पर आपां उन्हां दी गल नहीं कर रहे। सिर्फ तो सिर्फ आपां एक गल कर रहे हैं कि एक किसी दी पर्सनल जिंदगी दी, पर्सनल लाइफ दी मेरा ख्याल आपां नूं टाइम तो एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए उहदे उत्ते। एनीवे BSF दा जिहड़ा दायरा वधाया गया, अज सर्वदलीय मीटिंग भी सीगी। एक दिन पहलां तां अड अड पार्टियां दे अड अड बयान भी आए, उहदा की नुकसान है, की फायदा आया, दूजियां गल्लां दा की फायदा नुकसान है। सारियां गल्लां ते झात मारन साडा मुअज़्ज़ज़ मेहमान इंडिया तो बने हुए ने सरदार हरजीत सिंह भुल्लर, जिहड़े कि लीडर ने श्रोमणी अकाली दल दे। भुल्लर साहब, बहुत बहुत स्वागत जी तुहाडा ओपन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम ते। सत श्री अकाल जी, सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ भी सत श्री अकाल। तुहाडा भी धन्नवाद, तुसीं अज श्रोतिਆਂ ਦੇ रूबरू होण दा मैनूं मौका दिता है। जी जी, धन्यवाद भुल्लर साहब। भुल्लर साहब, इत्थे अज जदों पता लग्या कि तुसीं आ रहे हो, 3-4 मैसेज आए, वो कहंदे कि क्वेश्चन जरूर पूछना। विद ऑल ड्यू रिस्पैक्ट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पैक्ट, तुसीं इट्स ओके जी, कोई चक्कर नहीं हैगा। मैनूं दसो कि तुसीं पंजाब दे भारतीय जनता पार्टी दे पंजाब दे पहली गिणती दे नेतावां च आउंदे सी तुसीं। की सवाब बनया तुहाडे नाल? होर भी 1-2 जने आए होणगे, पर मैं तो तुहाडी गल पुछूंगा की सवाब बनया, कि तुहानूं किहड़ी चीज़ ने हर्ट किया या किहड़ी चीज़ चंगी लगी तुसीं श्रोमणी अकाली दल च आए? देखो, इस तरह हैगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी नाल जुड़िया होया सीगा और RSS नाल जुड़िया होया सीगा। RSS दी मेरे कोल भारती किसान संघ जिहड़ा हैगा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ RSS ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ जी, लेकिन कितना किते किसान संघ दी भी और संघ चालक ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜਿਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ
ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਯਾਦਵ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਕਸ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੁਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਟੈਗੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਧਰਮ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਪ ਆਨਸਰ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਢੀਂਗੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਂਗੂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲ ਡੇਂਗੂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਆ, ਸੁੱਕਾ ਆ, ਨਮੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਜੁੱਤ ਪਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤ ਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ ਅਰੂਸਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੜੇਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬਣੇ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ
ਮਹੀਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਮੁੰਨੀ ਤੇ ਪੱਪੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, 4 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿਛੋਕੜ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਡੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। BSF ਦਾ ਜੋ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਸਰਵਦਲੀय ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ BSF ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ? ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾਉਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਚੁਣਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੌਬਸ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਨੇ ਗੁਰਤੇਜ ਅਟਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੌਰਵ ਵੀ ਅਟਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, NRIs ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ। 4-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਜਾ ਕੇ DC ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲੇ, ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਬਾਏਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਈਵਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ 25,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ 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 ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਵਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਭਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਓਪਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਔਰ ਪੱਕੀ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 12 ਤੋਂ 17 'ਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੋਰ 50 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਨ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਸੁਣੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜ ਲਈਆਂ ਔਰ ਤੀਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਖੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਦੇਣਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ 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 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੜੀ ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ BSF ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਔਰ ਸੇਮ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਡਰੱਗਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ 2 ਤੀਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਰੱਗਸ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BSF ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ BSF ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਰੱਗਸ ਫੜੀ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਖੇਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਰਾਵਾ ਰਵੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ 3-4 ਸਿੱਖ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ BSF ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗਲਿਆਰਾ ਵਧਵਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਨ 에ਅਰ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਲਰ ਕੱਟ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਉਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ
ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਜ 12 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਵਿਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਮਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰੇ ਵੀ ਨਾ ਚੜਨ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਰਚ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-3 ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, NRIs ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇਖੋ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ। ਔਰ NRI ਭਰਾ
ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾਂਗੇ। ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਵੈਲ ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CM ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਫੋਰਮਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ FOR ਫੋਕਸ ਔਨ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧਰਾਤਲ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।